بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم مسیلمہ کذاب، اسلام کا وہ بدترین دشمن جس نے خود کو نبوت کا دعوی دار بتایا، اس جاہل اور عقل کے اندھے دشمن کا خاتمہ کس طرح سے کیا گیا، تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی عقل کے دشمن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ناظرین، مسیلمہ کا اصل نام مسیلمہ بن حبیب تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگی میں ہی اس جاہل اور عقل کے دشمن شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ پہلے تو وہ مدینہ آ کر اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اسلام قبول کر چکا تھا اور کچھ وقت کے لیے ایمان بھی لے آیا، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ کافر ہو گیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ شراب کو حلال کر دیا۔ اس نے نکاح بغیر گواہوں کی کر دی، ختنہ کو حرام کر دیا، روزے دن کی بجائے رات میں رکھنے کی رعایت کر دی، نماز 5 وقت کے بدلے 3 وقت کا کر دیا۔ وہ سبھی کو اس بات سے روکتا کہ نماز پڑھنے کے لیے کسی قبلہ کی ضرورت نہیں، بلکہ جس رخ من چاہے نماز ادا کر لیں۔ کسی ایک طرف رخ کر کر نماز ادا کرنا شرک اور کفر کی علامت ہے۔ وہ کہتا کہ مسلمانوں کا ایک پیغمبر ہے اور ہمارے 2 ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا میں خود مسیلمہ۔ ہر امت کے 2 پیغمبر ہونے چاہیے۔ جو لوگ اسے مانتے اسے وہ رحمانیہ پکارتا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی یہ بتایا کرتا، شروع کرتا ہوں مسیلمہ کے خدا کے نام سے جو نہایت مہربان ہے۔ اس نے خود قرآن پاک کی طرح ایک کتاب لکھی جسے اس کے ماننے والے اس کتاب کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے، اسے نمازوں میں پڑھتے، اس کے تلاوت کو ثواب سمجھتے۔ اس کی ہمت کی داد تو دیکھیے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت میں شامل کرنے کے لیے خط لکھا، جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورا کا پورا غلط کہہ اس خط کو واپس کر دیا اور اس کے ہر دعووں کو غلط اور بے بنیاد کہہ کر اسے کذاب ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 11 لشکروں کی کمان تیار کر ایک لشکر جس میں اس کا کمانڈر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بنایا اور انہیں ہدایت دی کہ جب تک شرحبیل بن حسن آپ کے پاس نہ آ جائے آپ مسیلمہ کی فوج پر کوئی قدم نہ اٹھائیں اور اس کی فوج کی طاقت کا جائزہ لیں، اور اس لشکر کو اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ ادھر مسیلمہ اپنا دعوی نبوت کو عام کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو مضبوط کر پورے 40,000 کا لشکر لے کر یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا اور باقاعدہ خلافت کی عملداری کو چیلنج کر بغاوت پر اتر آیا اور اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کو نہ ماننے والوں کی سزا لازمی ہو گئی۔ جب اکرمہ بن ابو جہل نے اپنے خلیفہ کی ہدایت کو بھول کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی طاقت کا اندازہ ہو گیا اور اپنی لشکر کو پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ جب شرحبیل بن حسن یمامہ پہنچے تو مسیلمہ کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا۔ مسیلمہ کی مدد بنو حنیفہ نے بھی کی تھی کیونکہ اس وقت اس کا وہاں کافی زور تھا۔ شرحبیل بن حسن نے بھی وہاں پہنچتے کے ساتھ مسیلمہ کی لشکر پر حملہ شروع کر دیا، پر انہیں بھی کامیابی نہ مل سکی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں جس لشکر کا کمانڈر بنا کر بھیجا گیا وہ وہاں فتح پا چکے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام کے ذریعے انہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت شرحبیل بن حسن کی اور رخ کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید اب اپنا لشکر میں یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مسیلمہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنی
लश्कर को और ताकतवर करने में मशरूफ हो गया और यमामा से बाहर अपने लश्कर को ला खड़ा किया, जहां उसकी लश्कर की तादाद 40,000 तो मुसलमानों की 13,000 थी। दोनों के बीच सख्त मुकाबला हुआ। पहला मुकाबला बनु हनीफा से हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की लश्कर इतनी दिलेरी से लड़ी कि बनु हनीफा के लोग बदहवास होकर मैदान छोड़कर भाग निकले। फिर मुसैलिमा का एक एक आदमी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के फौज का निशाना बनते रहे। जब मुसैलिमा को इस बात का अंदाजा हो गया कि वह अब मुसलमानों की फौज का सामना न कर पाएगा, तो वह अपने बाकी फौज के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। मैदाने जंग से कुछ दूरी पर उसने एक मजबूत किला बनवाया हुआ था, उसी में जाकर वह छुप गया। मगर मुसलमानों को इस फितने को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने उस किला का मुआयना किया तो उसकी ऊंचाई इतनी थी कि कोई भी उसे पार न कर सकता था। फिर एक साहबा ज़ैद बिन कैश रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि अगर आप एक सीढ़ी बनवा दें तो मैं इस दीवार को पार कर अंदर जाकर इसके दरवाजे को खोल दूंगा। अगले दिन एक सीढ़ी बनाई गई। उसके बाद जब ज़ैद बिन कैश रजी अल्लाह अन्हु ने अंदर जाकर किला का दरवाज़ा खोलने लगे तो मुसैलिमा ने अपने फौज को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दो। उसके फौज और ज़ैद बिन कैस के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें आपका कंधा कट गया। फिर भी आपने किले का दरवाज़ा खोल दिया। किले के बाहर मुसलमान सफ बंदी कर चुके थे। सभी अंदर दाखिल होने लगे। दोनों फौज के बीच फिर से जंग शुरू हो गई। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने नेज़ा अपने हाथों में लिए मुसैलिमा को पुकारने लगे, ऐ इस्लाम के दुश्मन, और मुसैलिमा पर फेंक दिया। मगर उसके मुहाफिजों ने उसकी ढाल बनकर उसे बचा लिया। जब उसके मुहाफिजों को अब यकीन हो गया कि अब उसका आका हर खतरे से महफूज है, तो वह उसे छोड़ हट गए। फिर मुसैलिमा पर हज़रत वहसी रजी अल्लाह अन्हु ने उस पर ऐसा नेज़ा फेंका कि वह वहीं मर गया। हज़रत वहसी रजी अल्लाह अन्हु वही शख्स हैं जिन्होंने जंगे उहद में हज़रत हमज़ा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था। इस्लाम कबूल करने के बाद वहसी रजी अल्लाह अन्हु हमेशा खुद को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़रों से बचा कर रखते, क्योंकि अगर आपकी नज़र उन पर पड़ जाती तो उन्हें अपने चचा की तरफ से ज़्यादा तकलीफ होती। हज़रत वहसी रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद अक्सर खुदा से यह दुआ मांगा करते कि मैंने अपने जिस नेज़े से इस्लाम के सबसे बेहतरीन शख्स को शहीद किया, तो ऐ अल्लाह मुझे तू मौका दे कि मैं उसी नेज़े से इस्लाम के सबसे बदतरीन दुश्मन को कत्ल कर दूं। अल्लाह ने आपकी यह दुआ कबूल फरमाई और आपने सबसे बुरे बदतरीन शख्स को जंगे यमामा में कत्ल कर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दीनी और सियासी शऊर की वजह से मुसैलिमा कज़्ज़ाब और दीगर फितनों का खात्मा हो गया। इस्लामी तारीख की यह जिहादी वाक़यात आज हमें सबक देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिए गए दीन और पैगामों की उनके सहाबाओं ने कितनी शहादतों और हिफाजतों के साथ अगली नस्लों तक पहुँचाया और दुनिया और आखिरत में अपने लिए शर्माया बनाया। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली मेरी ऐसी ही इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।